السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، کیسے ہیں سب؟ آج داؤد کے اسکول میں ایک مدرس کا ورک شاپس تھی، اس کے لیے میں آئی ہوں اور یہ سارا اس کا ایٹماسفیئر ہے پراپر۔ انہوں نے کوئی موٹیویشن اسپیکر بلایا ہوا ہے جو مدرس پیرنٹس کے پیرنٹنگ کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیں گے، اور لوکنگ فارورڈ کہ کیسا ہوتا ہے حالت میں ہوں گی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان تمام ماؤں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ٹریننگ سیشن ہمارے بچوں کے آنے والے کل کے لیے بہتر ثابت ہوگا، انشاءاللہ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے تمام اساتذہ کرام، ہماری مینجمنٹ اور دارالعلوم اسکول کے ڈائریکٹر صاحب سر عبداللہ مدثر اور ان کی تربیت ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جو کہ ہر سال ماؤں کے لیے موٹیویشنل کنونشن، مدرس کنونشن کا انعقاد کرتے ہیں اور ماؤں کو اس بات سے برابر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مس ہرا خالد کو۔ بسم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی مس شفقت کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نام جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فد عشیاں میری مجھ سے لے کر کالی فرد عشیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ ریسپیکٹڈ مدرس، کیونکہ دارالعلوم اسکول کا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں تعلیم حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر ادارہ جو ہے وہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی شناخت ہو چکے ہیں، اور یہ مسلم شناخت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے کون سے عوامل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی مسلم شناخت حاصل کر سکیں۔ آج کے ہمارے اس سیشن کا مقصد اپنی ماں کو یہ بات بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے آج کے اس پرفتن دور میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ So there is no way to be a perfect parent.
but a million ways to be a good one. इसलिए इन अवामिल को जानने के लिए मैं स्टेज पर दावत देती हूँ आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सर शकील इमरान, जो कि पिछले कई सालों से दारुल उलूम स्कूल्स के मुख्तलिफ कैंपसेस में ये ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं. So, sir, please come on the stage to continue this training session. सर अब्दुल्ला मुदस्सिर से गुजारिश है यहाँ आ जाएं. इफेक्टिव पेरेंटिंग वर्कशॉप में आई है, वो ज़रा हाथ उठा के अंदाज़ा करवाएं कि कितनी. मैं रखेगा हाथ, सिर्फ समझना चाह रहा हूँ. माओं की बात कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 यानी 50 प्लस खवातीन हैं ये जो पहली दफ़ा आई हैं. आपको खुश आमदीद कहते हैं. वो खवातीन की जिन्होंने 3 मॉड्यूल हमारे इकट्ठे लिए हुए 1 2 3 स्टाफ के अलावा माओं की बात कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा है. बड़ी मुस्तकिल मिजाज है. 3 मॉड्यूल आपने लिए हुए हैं. आप 16 लोगों से मदद लेके ना आज के मॉड्यूल और आज की ट्रेनिंग कंडक्ट कराने लगे. बारी बारी आते जाएंगे. 4 खवातीन पहला दोहराएंगी, 4 खवातीन दूसरा दोहराएंगी, 4 खवातीन तीसरा दोहराएंगी. चारों उनके भी बैठेंगे. क्या कह लेंगे? ठीक है ना? नहीं क्यों, याद तो होगा. पुराना पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड होता है. कुछ याद है. इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सुन चुके भी हों तो उन पर गद पड़ जाती है. बिल्कुल ऐसे ही कि आप में से जरूर लोगों को तजर्बा हुआ होगा कि जैसे पुरानी डायरियां हों या ईद के मौके पर आए हुए ईद कार्ड्स हों, कहीं रख दिए जाए, उन पर डस्ट पड़ती है, आदमी उनको झाड़ता है तो वो सी यादें ताज़ा हो जाती हैं. फिर ख्याल आता है कि कुछ चीज़ें दोबारा से बहाल होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज हो गई हैं, उनको दोबारा से देखा जाना ज़रूरी है. तो 1 2 3 4 1 2 3 के बाद 4 ही हमारी अपनी टीम का ख्वाहिश भी है. हमारी मुद्दत से चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि होता यही है कि हर दफ़ा हमारे पास मैक्सिमम वो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल पहले दिन आकर बात सुन रहे होते हैं. तो कुछ चीज़ों को मैं आपकी मदद के लिए तस्कीर करता हूँ, कुछ रिवाइज करता हूँ और कुछ चीज़ों को मैं इन सबके साथ लेके चलता हूँ. ठीक है जी, नए लोगों को बेस बनाने के. तो वो खवातीन कि जिनका पहला मर्तबा मौका है इस नशिस्त में बैठने का, और वो खवातीन कि जिनको हमसे बात सुनने का बार बार मौका मिल चुका है, मैं यहाँ इस एक्सरसाइज को मिलके करना चाहता हूँ कि आइए जरा सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं. इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ बैठने की वजह मिली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद दी है. वरना हमारे इर्द गिर्द पे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आजमाइश में रखा है, उनकी हिकमत वही जाने अल्लाह. लेकिन जो लोग इस आजमाइश में हैं कि उनको अल्लाह ने शादी हो जाने के बाद वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर गया है, सालों बीत गए हैं, औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, उनकी मुश्किल मैं और आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते. जानते जरूर हैं कि उनको किस तरह की परेशानी, किस तरह की बातें, किस तरह की उलझने उनका सामना है,
لیکن ان کے دل میں جو کسک ہے, خواہش ہے, جو طلب ہے, اس کو کبھی بھی میں اور آپ میسر نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی اس خواہش کو, طلب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے. اللہ نے ہمیں اس مشکل میں نہیں ڈالا, اور اگر ڈالا ہوا ہوتا تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ اس اللہ کی ذات سے جھگڑتا اور اپنے لیے اولاد لے لے. کوئی ایسا سبیل بھی نہیں ہے, ایسا رستہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو اولاد نہ دینا چاہیں اور وہ کہیں سے حاصل کر لے. نہیں, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہے, یہ اس کا شرف ہے جس نے ہمیں بخشا ہے اور اولاد کی نعمت دی ہے. میں فکر جی سے پھر گزارش کروں گا کہ اپنی نشستیں لے لیں, آسانی رہے گی, بیٹھ جائیں, اٹس اوکے, بس جانے دیں لوگوں کو, آنے دیں, جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے. دو طرح کا نائز پریشان کرے گا نا, ایک تو پیچھے ہے ہی ہے ہمارا, سڑک پر ہم بیٹھے ہیں, ایک جو ہے وہ پھر حال کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہو, چہل محل, تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے, میں رب نہیں بنا پاؤں گا. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے جی کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد دی. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد دی, اور ساتھ یہ احساس بھی دیا ہے کہ ہم والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے. اس وقت ہمارے گھروں کا بالکل مرکز محور ہماری اولاد ہے. وہ ماں صبح سے رات تک کا ایک ایک چکر کاٹتی رہتی ہے, وہ بھی اس کے وجہ بچے ہیں. اور وہ باپ جو دھوپ گرمی پریشانی خوشی سب کے اندر اپنے اس پورے دن رات کو ایک کر کے اپنا وقت لگائی جا رہا ہے, تو اس کی بھی وجہ اس کے بچے ہیں. یہ لڑکے والے لڑکی والیاں شادی کے بعد ایک دم سے جو بدل جاتے ہیں, ذمہ دار بن جاتے ہیں, اپنا آپ پیچھے کر دیتے ہیں, اپنی خواہشیں ختم کر دیتے ہیں اور بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں, یہ وجہ بچے ہی ہیں. بچے اس کو قبول کریں یا نہ کریں, لیکن بچے ہی ہیں. ماں باپ اپنی ضروریات کو ان بچوں کی خواہشات پر قربان کرتے ہیں. بچے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے یہ بات کہ ماں باپ اپنی ضروریات کو ہماری خواہشات کے لیے قربان کرتے ہیں. ان کی ضروریات پوری کرنا تو پہلی ترجیح ہے, لیکن خواہشات کو پورا کرنا بھی اب ترجیح بنتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضروریات کے لیے کوئی ہمیں وسائل کم پڑتے ہیں. اصل میں وسائل ہمیں جو کم پڑتے ہیں وہ ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہی کم پڑتے ہیں. میں نے صرف ویژولائز کروایا ہے کہ جناب ہماری اس پورے مرکز و محور ہماری اولاد, اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملنے والا یہ انعام, شرف, کرم, یہ اولاد, اس اولاد کے لیے یہاں جو وقت نکال کر بیٹھ رہے ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا پروڈکٹیو ہو جائے. مجھے نہیں معلوم میں آپ میں سے کتنے لوگ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا سوچ کر آئے ہیں. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ واقعی سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں. صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کہیں پر یہ موقع مل جائے کہ کہیں بات سننی ہو, سمجھنی ہو, سمجھانی ہو, تو اپنی یادداشت پر اور اپنی کانوں پر زیادہ بھروسہ نہ کیجیے. یہاں سے باہر نکلیں گے اور گھر تک پہنچیں گے تو آپ کے پاس, آپ کے ذہن میں میری کہی گئی باتوں کا نصف بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے گرد جھاڑنے کی بات کی ہے نا ڈائریوں پر, یہ ڈائریاں جو گرد جھاڑنے کے بعد کھولی جاتی ہیں تو ان پر لکھی تحریریں ڈھیروں ڈھیر یادیں جو تازہ کر دیتی ہیں,
یہ صرف کرتی اس وجہ سے ہے کہ وہ تحریریں ہوتی ہیں. وہ ایک ایک چیز کو دوبارہ سے تازہ کر کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ وہ تحریریں ہوتی ہیں. ہمیں سننے کی عادت ذرا زیادہ ہے، لکھنے کی عادت ہے نہیں. اور لکھنا لکھانا ویسے ہی ہمیں تھوڑا سا نا بڑے ہو گئے ہیں تو عجیب لگتا ہے. پڑھنا پڑھانا ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا شاید بچوں ہی کا کام ہے. نہیں جناب، سیکھنا سکھانے کی کوئی عمر ہے نہیں. سیکھنا بہرحال سیکھنا ہی پڑے گا. تو آپ میں سے جن لوگوں کے لیے ممکن ہو وہ بات کو اس طرح ضرور سن لیں کہ اگر انہیں کہیں شیئر کرنے کا موقع ملے تو وہ کر لیں. شیئرنگ کی بھی بات شاید یاد رہ جانے کے امکان زیادہ رہ جاتے ہیں. تو یوں کروں گا کہ شیئرنگ کے لیے آپ کو دوبارہ بار بار موقع دینے کی کوشش کرتا رہوں گا. ہر دفعہ کی طرح پہلا ایک سوال ہے. اس پہلے سوال کے جواب میں ہماری جو بہنیں بھی جواب دیں، ایک ٹیچر ہماری یہ مدد کریں گے اس پچھلے والے حصے میں چاکلیٹ بانٹ دیں. کوئی ہے ٹیچر؟ آئیں گی. ایک ٹیچر اور آ جائے جو اس سامنے والے حصے میں بھی مدد کر دیں کہ چاکلیٹس بانٹ دیں. جواب دینے کی صورت میں بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے ہے. جزاک اللہ. آپ نے دیکھی خود ہے، کہے جانے کا انتظار بے شک کیجیے گا. یہ بچے آپ کے لیے کیا ہے، یہ سوال ہے. اس کا جواب زبان پہ آئے ہوئے فلبدی لفظوں سے نہ دیجیے گا، پورے جی جی بیٹھی نہیں، بیٹھ کے بات کریں. اچھا، روشن مستقبل. لے بھائی، بڑا ایک مختلف آپٹیمسٹک اپروچ. چاکلیٹ بانٹیے بھائی. آپ کھڑے ہیں یہاں والے چاکلیٹ دے کیوں نہیں رہے؟ جی اچھا، خاتون نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور بڑے احساس کے ساتھ کہی ہے. میں اسے قبول کروں اس احساس کے ساتھ کہ میرے جینے کی وجہ، ہمارے جینے کی وجہ میں پھر ایک مختلف سنہری ہوتا ہے، لیکن میرے جینے کی وجہ میں ایک بڑا مختلف سنہری ہے. آخرت میں نجات کا ذریعہ. جی تحفے ہی ہے. ہمارا فخر ہے. آپ بچے کو جو بھی ٹائٹل بچے اور بچی کو دے رہے ہیں، یہ لفظ اس وقت میرے پوچھے جانے کے جواب میں آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، یعنی فتنے جہاں اتنے زیادہ ہیں، وہاں ہم بچوں کو کہہ تو یہ رہے ہیں کہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، ہم یہ سمجھ نہیں رہے. بیٹھیے. اگر کسی بہن نے اس کو صدقہ جاریہ کہا ہے، صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی وقت، کتنی توجہ درکار ہے. آپ ان کو انمول سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کے برابر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مول زیادہ دیتے ہیں. توجہ دلا رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں کہ گلاس ٹوٹ جانے پر بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بچے کا دل ٹوٹنا آپ کے لیے زیادہ اہم تھا، یا توجہ طلب تھا، یا اس کا خیال رکھا جانا تھا، یا کانچ کا. آپ کو مول ڈالتے ہیں، آپ کو مول ڈالتے ہیں. آپ بڑھاپے کا سہارا تو سودے کی صورت میں کر رہے ہیں کہ آج جو کچھ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے بڑھاپے میں سکھ خریدنا ہے. آپ کے کاروبار میں داخل ہو ہیں. آج بچے کو جو چیزیں دلائی جاتی ہیں، یہ شرط کے ساتھ ہوتی ہیں. تم یہ کر لو نا، مل جائے گا. تم نے یہ کیا تھا جو تمہیں دوں. یہ ماں باپ کے ڈالا بالکل کلیئرلی، اور سب سے زیادہ ماں کے. آپ بچے کو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی
अपने लिए डिक्लेयर कर दें तो जनाब मशरूत होना, शर्त रखा जाना सिरे से खत्म हो जाएगा। एक वाहिद चीज तो है ममता, जिसे गैर मशरूत होना चाहिए और वो होती है। उस मां का कलेजा भी बाहर आ रहा होता है कि जिसके बच्चे को लोग पागल कहकर पत्थर मार रहे होते हैं। वो मां भी तड़प रही होती है कि जिसके बच्चे को लोग नशेई कहकर धुतकार रहे होते हैं। वो मां भी बेचैन होती है कि जिसके बच्चा उसका सिरे से नाफरमान होता है। और वो मां भी बदवा नहीं निकाल रही होती है कि जिसका बच्चा बदतमीज, बदअखलाक और हाथ उठाने वाला भी उस पर होता है। मां या ममता खैर मशरूत है। ऐसी शदीद ख्वाहिश कि मेरा मां का है भी नहीं और मुकाबले की गुंजाइश भी नहीं है। टीवी पर एक इश्तिहार आया करता था किसी जमाने में, एक इंजन ऑयल का, कि गाड़ी तेजी से गुजर के जाती है और पीछे एक तहरीर खड़ी हो जाती है आकर, कोई नहीं मद्दे मुकाबिल दूर तक। 90s के दौर का इश्तिहार है। तो जनाब मां के मुकाबले में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये जो हदीस का मफहूम है इसको जरा तवज्जो के साथ सुन ले। नबी सल्लल्लाहु ने पूछने वाले ने जब भी पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो कहा गया किसका? माँ का। उन्होंने फिर से ये सवाल किया तो क्या कहा गया? माँ का। तीसरी दफा सवाल किया गया तो क्या कहा उन्होंने? माँ का। चौथी मर्तबा में कहा गया बाप का। तो जनाब एक पूरी 100% चीज के 4 टुकड़े कर लीजिए, उनमें से एक हिस्सा उनका है, उस आदमी का कि जिसने गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर अपने आप को खपाई रखा है। बाहर काम करना आसान नहीं है। ये मेहनत मजदूरी वाला काम हो, मेहनत मजदूरी वाला, चाहे वो एक मजदूर जो ईंटें ढो रहा हो या रेड़ी लगा के खड़ा हो या किसी दुकान पे शॉपकीपर हो या दुकान का मालिक ही क्यों ना हो या किसी जगह नौकर रोई करता हो, ये पैसे कमा के लाना आसान काम नहीं है। जरूरती जी जन्नत का दरवाजा है, बिल्कुल बात जन्नत का दरवाजा है, लेकिन फिर भी जरा समझिएगा वसाइल का इकट्ठा करने वाले का हक एक हिस्सा है, लेकिन जो घर की 4 दीवारी में बैठी हुई है, जो इसकी इज्जत और माल को और औलाद को समेटे बैठी है, उसका हक 3 हिस्से उससे ज्यादा है। उसने उठ जाना है। बाप गाफिल हो सकता है, मां को नहीं होना होता। जो एहसास है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो फिक्र है, ये मां का एहसास है, बाप का है लेकिन किसी और मायनों में। ये जो बच्चे के स्लिप हो जाने पे या किसी चीज की टक्कर खा के गिर जाने पे जो सी निकलती है, ये मां की है। मेरे सामने जो छोटा बच्चा जो है वो अगर भागकर गिरेगा ना तो मैं मुंह फीस के फेर लूंगा कि उठने दे, हिम्मत है, लेकिन ये जो भागकर जाकर लपक कर पकड़ेगी ना, ये मां है। उसको ये भी कबूल नहीं है कि ये जो है ना जो सीख रहा है सीखे भी तो इतनी ठोकरे खा के ना सीखे, ठोकरे खाए ही ना और किसी तरह, ये मां है। तो मां का दर्जा कुछ ज्यादा है, मां का दर्जा ज्यादा है और मां की पी भी ज्यादा है, मां की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इसलिए तो कह रहे हैं आपको, अभी आपके साथ इस पे भी बात कर लेते हैं, 1-2 एक्टिविटीज के फौरन बाद आपके साथ इसी पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह कि जनाब मां तो मां है, लेकिन इस जिम्मेदारी से गफलत, इस पूरे काम के रोड पर जाने या चलने या सफर शुरू करने में जो रुकावट, वो भी मां ही है। और उसकी एक वजह है, छोटा सा काम करके समझते हैं। मैं रास्ते में आते हुए इनसे कह रहा था कि मैं थक गया हूं, ये वाली एक्टिविटीज करवा के ना बस हो गई, इस सेशंस को इस तरह करवा के कुछ नया करने दीजिए, कुछ आगे चलने दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे वाकिफ हैं, कुछ लोग, असल चीज तवज्जो की है, असल चीज जिम्मेदारी उठाने की है।
नान नफका पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे की तरबियत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे के मुंह में हलाल लुकमा पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन उस बच्चे की तरबियत करके एक अच्छा और नेक इंसान बनाना उससे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप नेक और साले औलाद की तरबियत में हैं तो फाका भी तरबियत में मदद देगा, गम गुसारी भी मदद देगा। आप चाहते हैं कि दूसरों का एहसास करें, बच्चे अपने मुंह का निवाला भी किसी को देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे के दिल में एहसास नहीं है तो अपने पेट और अपने मुंह के जायके के लिए दूसरे का निवाला भी छीन लेंगे। और मैं नहीं समझता कि यहां बैठी हुई कोई खातून जिसकी औलाद है या नहीं है कभी ये चाहेगी कि उनके बच्चे लोगों के मुंह में से नवाला छीनने वाले हों। नहीं, चूंकि लोग ऐसे लोगों को गालियां बाद में देते हैं, पहले उनके मां बाप को गालियां देते हैं। मां बाप का कसूर क्या है? गफलत। इसलिए जनाब, आप तरबियत में जिन बच्चों की तरबियत लगता है आपको कि गोद वाले बच्चों से स्किप हो गई है, मैंने फिर भी कहा, दोबारा दोहरा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे हम और आप सोशल में हैं तो कभी सुनेंगे नहीं या कभी देखकर कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी तो आपने भी नहीं किया, कॉपी क्या कॉपी है, लेकिन तरजीहन आप पर ज्यादा चीज जो कारआमद रहेगी वो सोशल कैटेगरी वाली रहेगी। हर एक कैटेगरी में डोमिनेट एक चीज है। ऐसा नहीं है कि करवाने वाले 7 साल के बच्चे को जो नमाज के लिए कहा जाएगा, कहा गया है ना, इसका मतलब है पहले कानों में आवाज जाएगी, उठो नमाज पढ़ो, ये उसके कान में गई है। अब अगर उसने नमाज पढ़ते कोई देखा है, वुजू करना देखा है, तो वो उसको करेगा, कॉपी कैट। 7 साल से पहले पहले की बात नहीं होगी, लेकिन बात उसने आपकी मानी है ना, तो ये है आपकी फॉलोअर कैटेगरी की फायदा। ऐसा नहीं है कि स्किप हो जाता है सुनना या देखना या करना सोशल में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपके ये आसानियां रखें। आज के इस पुरफतन दौर में बच्चे आपके पास सिमटे रहे, ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना जिस तरह का माशरा बन गया है, बच्चों की एक्सेस जिस चीज की हो गई है, और बच्चों को जैसी जैसी बातें और बहाने आ गए हैं, मैं और आप तो सादे रह गए। मैं और आप तो उन चीजों में दिलचस्पी भी कभी नहीं ली थी जो इस छोटी सी उम्र में ये बच्चे लेने लग गए। इन्हें तो वो कुछ भी पता लग गया है, या हमारी इस सारे टेक्नोलॉजी ने उनके उस दस्तरस में कर दिया है जो इनको पता भी नहीं है कि इनके लिए फायदा मंद है या नुकसानदेह। अल्लाह खैर और आफियत रखे। बड़ा पुरफतन दौर है और औलाद ही तो हमारा कीमती सरमाया है। क्या हो उस आदमी का कि जिसकी फसल खड़ी हो, कुल पूंजी खड़ी हो और जलकर राख हो जाए। क्या उस आदमी का कि जिसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी कोई छत खड़ी करने में खड़ी कर दी हो, और कोई तूफान या बारिश या ज़लज़ला उसको जमीन बोझ कर दे। बिल्कुल लुटी पुटी हालत। अल्लाह ना करे किसी ऐसे की। ये बच्चे बड़े पी के पाले हैं, ये बच्चे कोई और ले जाए, हमसे दूर हो जाए। मैं और आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इनको धूप की तपश भी लगे। ये क्या कि इनको जो है वो जहन्नम की आग छुए ना। तसव्वुर तो करें ना माँ जी। आपकी जिस दिन तसव्वुर कर लेंगी ना, आप इसको बालों से भी खींच के इसको सजदे में ले जाएंगी कि तेरा काम ये है कि ये कर, क्योंकि जन्नत में हमें इकट्ठे होता है। और मां ढील देगी ना, तो इसका मतलब यह है कि वो भी गफलत का शिकार हुई बैठी है। ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, इस चकाचौंध में मत आइए, भूल जाएगा। वो उनका ड्यू हक भी उनको नहीं देगा। लेकिन बच्चे की अगर आखिरत जिंदगी का सामने रही ना, तो उसका जो हक है उससे भी बढ़कर उनको वो देगा।
आपकी जन्नत और आपकी खुशियां और आपकी आसानियां और आपके लिए नेकियां बच्चे की तरबियत में ही है। लिहाजा एक आखिरी एक्टिविटी करते हैं और आपको समझाते हैं कि माहौल, जैसे मेरी बहन ने पहले भी कहा, तो माहौल जैसा भी हो आपकी तवज्जो उस पूरे माहौल। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बच्चों से कोई अच्छा और उम्दा काम ले लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हमारा एहतराम करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनसे माल की तवक्को नहीं है, लेकिन खैर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को हमारी उम्मीदों का मरकज बनाना, ये दुआ है आप सबके लिए। आप सब हमारे लिए अजीज तरीन हैं। आप सब हमारे लिए इस मायनों में अहम है कि हमारे माशरे का हिस्सा है हमारे बच्चे। अल्लाह ना करे कि हमारी गफलत के नतीजे में ये माशरे में सताने वाले हो। अलबत्ता अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये ऐसा नाम कमाने वाले हो कि हमारे सीने पे तमगे भी इनकी वजह से। अल्लाह आपका भला करे, चाहे आपने जल्दी शुरू करवा दी। चलिए अब आधे लोगों को मिल गई है तो मैं अपनी बात ही क्लोज कर लेता हूं। मैंने भी ऐलान कर दिया, इसका मतलब है कि आप सीट्स पर बैठे रहेंगे अगले 5-10 मिनट, तो चाय का एक गरम गरम कप आपके पास आ जाएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। प्रिंसिपल्स कहाँ हैं दोनों तीनों? अगर आ सके मेरे पास जरा स्टेज पर प्लीज आइए। मैं हेलो लो मैंने मैम को जैसे ही बुलाया स्पीकर ऑफ हो गया। कमाल है, कोई बात नहीं। आइए मैम, दोनों मैम। डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? सर को भी बुलाइए जी। तो